बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। लो जी अज का व्लॉग शुरू स्टार्ट करन लगे जनाब। तो भाई यार अपना नाल माल का शौक कराने नाले अपना बहाने पंजाबी कल्चर ज है ठा पुत्र ए लैके आ बाहर पानी बहा ना। लो जी भाई यार मझा बहाइए जनाब। चलो वे चलो कर्मा लियो उठो उठो जी उठो। बिस्मिल्लाह यह भी ठान का एक तरीका होंदा है। अगे सोटियां साडियां मारी दियां ने ठान लगे हाँ तो काफ़ी भाई अपना कमेंट ते आंदे ने इन्ना मारिया ना करो ते आंगे चलो असीं दूजा हल कढ लेने भाई। इन्हें केड़ा कोई हरजा की गल है किसी की गल मन लैनी चाहिए। इन्हें कोई रिंदगी नाराज़गी नहीं होंदी। आजो जी आजो कर्म वालियां सारियां कर्म वालियां उठ खलोदियां। लो जी लो जी लो आजमान है सवेरे सूई है भी बहुत चंगी झोटी आ। दूजे सुबह सूई आ चौखी चंगी आ। जोर शोर भी कर्म वाली बिल्कुल साफ सट गई है। दूजी है मैं माशाल्लाह। लो जी हम चलीए दूजे फार्म ते उधर भी अपना भाई यार विजिट कराइए जनाब। अल्लाह हाँ ठीक रहा हाँ डब्बा भी आ जाने किनिया चल पता ही हाँ आ जाने अब्बा औखा उत्थे अगां पिया है। स्वीटी टाइगर लग्या पता भाई चलो फिर ठीक है। हाँ भाई लाडो ओ सुल्तानिया इधर आ पुत्र इधर आ ओ इधर आ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह हुन डरी हो गया उन्हें नेड़े। इधर आओ जी इधर आओ। सुल्तान इधर आ ना सुल्तान। लो जी मां उनकी कारनामा वहान लगी है ना भाई ना। सुल्तान ठहर जा पुत्र ठहर जा। सुल्तान ठहर जा। चलो ठीक हो गया यार एवं किते सुल्तान साहब जख्मी ना करा दे मां को। खलोया सोटी ने सारे का हल लेना फिर सोटी नाल ते सारे ही ठीक हो जाते हैं। लो जी पेरू ने बच्चे कढ़ाए ने 2 मर गए ने ये हुण 5 रहिंदे ने जी। चलो लो जी दूजे जानवर इंशाल्लाह इन्हां दे शौक कराने अपना। ये पेरू ने पेरू इन्हां बच्चे कढ़ाए ने ते मोर भी इंशाल्लाह लियाने सारे अपना कबूतर लक्के उरां परां सारे रखे ने जी। लो जी हाँ जी बाहर कढ़ दी हुण मौसम ठंडा होया कढ़ने आ जरा। स्वीटी चलो जी आ जाओ इधर हुण माल ना कराइए शौक। परली भी कढ़ने हैं यह भी वेखो है दूसरे सुबह सूई है। 2 दिन को माशाल्लाह चंगा है चुआप समा भी सोना हूँ। इधर वेखा बांदरी उत्थे वे यार। हाँ चल पी लिया हूँ पुत्र पी लिया हूँ बन के आश बजा बन गया। बिस्मिल्लाह ले भाई माई ने ये कर्म वाली होने फिर बन भी चंगी जाएगी ना। बड़ी सोहनी माशाल्लाह मैं बड़े पुठे वाली खानदानी। बाबा जी सुनाओ ठीक है बाजार की खाना पीना की आ खंगड़ा लिया नहीं कि कम वाहवा तेज खंगड़ा तेरा भला हो जी। जो खंगड़ अज 4 4.5 की लेंदा पिया तो तैयार करके किन्ने दी देगा। हाँ हाँ अच्छा अच्छा इधर करे ना कुर्सी चलो तो दूजी लियारी का भी बाजार ठीक है विकिया माल कोई सही है। चलो
ਇਹ ਸਨ ਆਪਣਾ ਮੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਹਫਤੇ ਵਾਲੀ ਜੇ ਖਾਂਗੜਾ ਮੱਝਾਂ ਲੈਣ ਗਏ ਹਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਤਰੇ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ 4.5 ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 4.5 ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 8 ਦੀ ਤੇ ਵਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੋ ਜੋ ਅੱਲਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲਿਆਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਆਇਆ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਮਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ 15 ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢਿਆ ਮੇਰਾ 2.5 ਕੇ 3 ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੌਣ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਲੈ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਵੇਖੀ ਹੈ ਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣ ਡਿਆ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ ਗਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਾਂ ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੂਈ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਜਰੀ ਸੂਈ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਦਾ 10 ਕੁਸੇ ਰਹੀ ਸੋ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਜੇ ਕੋਈ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਲੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਹੈ ਭਾਈ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਭਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮਾਨ ਪਿੰਡ ਕਾਸਮਪੁਰ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਰਕਾ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਝੋਟੀ ਭਾਰੋਂ ਚੁਆਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦੀ ਬਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਆਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਿਆ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਛੇਤੀ ਇਹ ਝੋਟੀ ਪਾਸਮਾਨ ਜਾਂ ਪਹਾੜੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਿਲ ਪਏ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ ਝੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਬਈ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਓਏ ਚੋਖਰ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ ਜਰਾ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਧਿਆਨੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਬਾਜਿਆ ਉਹ ਪੱਠੇ ਥੋੜੇ ਪਰਾਂ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਖਰ ਪੁੱਤਰਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਈਏ ਉੱਤੋਂ ਤਰਪਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਟਾ ਮਾਰੀਏ ਨੇ ਬੜੀ ਕਰਮਾਲੀ ਦੀ ਚੁਆਈ ਹੈ ਆਹੋ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਆਗਾ ਘਰ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੁਆ ਪਸਮਾ ਕਰਮਾਲੀ ਦਾ ਸੋਈ ਨੂੰ ਆ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਤ ਚ ਕਾਨੇ ਆ ਜਰਾ ਲੱਤ ਵੀ ਨਾ ਹਲਾਏਗੀ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਸ਼ਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਬਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੇ ਮਾੜੀ ਫੂਕ ਮਰਵਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਆਮ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੀ ਆ ਬਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਸੋ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਗੀ ਚੋਗੀ ਲੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਚੱਲ ਲਾਚੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਰਾ ਪਿਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਿਆ ਘਰ ਪੂਰੇ 10 ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਿਆਬ ਝੋਟੀ ਹੈ ਚੋਖੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਜਾਨਵਰ ਬਾਬੂ ਕੱਢੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਯਾਰ ਆ ਚੂਚੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਪੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਧੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਲਾਓ ਬਾਹਰ ਓਏ ਆਜੋ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਆਜੋ ਬਾਹਰ ਜਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਪੀ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਡੱਕ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤਰਪਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਈਏ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣ ਕੰਡਾਂ ਜਰਾ ਸਜਰੀਆਂ ਸੋਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਚੱਲਿਆ ਜਵਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੀਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਉਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਡੰਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਢੀ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕੱਢਨੇ ਆ
ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜਾਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਨੇ ਆ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ। ਜਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕੁੜੀਆ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਖਰੀਂਡੀ ਬੀਜੀ ਸੀ ਮਕਈ ਬੀਜੀ ਜਵਾਰ 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 ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸੈਟ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸੈਟ ਦੀ ਮਕਈ ਦੀ ਹੈ ਜਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਤਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ तो हाँ अपना ज्वार नहीं करनी है ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਕੇ ਸ਼ੋਕੇ ਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਹੋਇਆ सही है ਭਰਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਹੈ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ 1% ਬਸ ਮਾਰੇਗੀ एक ਜੇ ਘਾਹ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਦੀ नहीं होंगे चेट सेट ये अजे निकली है इन्नी नहीं हुई है बाहर ज्वार 1% ਐਕਟਰਾ ਦੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ चलो ਘਾਹ ਮਾਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜਵਾਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਮਕਈ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਮਾਰ ਹਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਜਵਾਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ हाँ हम कही तो बड़ी सोल है और डॉक्टर साहब ਆਲਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਨ लाया जे चक्कर उधर ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ ਹੱਲ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦਿਓ ਦੋ ਪੈਲੀਆਂ ਜਵਾਰ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਨਾ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਈ ਸਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਹੈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਅਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜੋ ਕਾਲ ਕਰੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਜਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਉਹੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਆਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਓਏ ਓਏ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਭਾਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਗੁੱਲੋ ਭਾਈ ਆ ਕਟੋ ਜਨਾਬ ਦਵਾਈ ਆ ਲਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਆ ਬੂਟੀ ਉਹ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਚਾਚੂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਲੈ ਲਈਏ ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਪੈਲੀਆਂ ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਵਾਈਏ ਸਪਰੇਅ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਚ ਤੇ ਜਵਾਰ ਵੇਖੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਈਏ ਉਹ ਤਲਾ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਭਰ ਲੈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਜੇ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ ਲਓ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਸਿੱਟ ਬੂਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੱਠਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਦ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਮਗਰੂ ਫਿਰ ਖਾਦ ਸ਼ਾਦ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਈ 10-20 ਦਿਨਾਂ ਚ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ ਬੱਚਿਓ ਆ ਪੁੱਤਰੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਆ ਜੀ ਮਗਰ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਿਓ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਈਏ ਮੋਟਰ ਆ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆ ਤੂੰ ਸਾ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਢ ਲਵੋ ਹਾਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕੱਲ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹਾ ਲਿਆ ਜੇ ਹੈ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਰਾ ਆਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇ ਓ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਔਲੂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਤੂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਪਾ ਨਾ ਆਏ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਨਹਾਣਾ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਬੀ ਦੇ ਜੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਪਾਪਾ ਘੱਟ ਕਾਉ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਤੂ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦ ਵਾਲੀ ਓਏ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ
ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਿਆਲੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਰ ਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਕੱਲ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਜਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਆਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਲਓ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਲੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਟੀ ਲੈ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਟਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸਗੋਂ ਇੰਜ ਖੁਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਭਾ, ਇੰਜ ਖੁਸ਼ਕ ਤਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲਾ, ਫਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਆਰਿਆਂ ਦੂਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਪਿਆ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਿਆਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਆਰਾ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿੱਲਾ ਵੱਤਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਫਿਰ ਆ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਗੰਦ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਗੰਦ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿਆਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੁੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਗੰਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਇਹ ਪਿਆਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਬਹ ਪੀਚੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜੇਗੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਪੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੈਰ ਧਰਾਏ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਦਸਤੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਚੱਲੇ ਆ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ, ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਸਪਰੇਅ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲਓ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾ ਸੁਬਹ ਤੱਕ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਮੱਝ ਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਸਿਰਪ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਬਤ ਹੈ ਸਕਰੋ, ਇਹ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਚੁਆਈ ਇਹਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵਾਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮਸਾਂ ਕੋ ਹੋਵੇ ਕਮੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਜੀ 101 ਇਲਾਜ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੱਝ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਾ ਦੁੱਧ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੀਤਾ ਸੂੰ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਪੀਤਾ ਸੂੰ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮੀ ਪੀਤਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਲ ਸ਼ਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਗਾਂ ਆਈ ਹੈ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਗਾਂ ਜਨਾਬ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਬਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਦਲ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੀ ਨਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗਾਂ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਵਾਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕੋਲਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸਟਾਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਛੱਤ ਹੋਈਏ ਤੇ ਚਲੀਏ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਲੇਟੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਨਾਬ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ख़त्म करने कल नूं फिर नवें सिर अल्लाह खैर रखे। तो तमाम भाई वेखण वालियां दा बहुत बहुत शुक्रिया दिली मुहब्बत।